सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। यकूब साहब हमारे साथ है इटली से। यकूब साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवेद साहब, दुनिया के जिस कोने च भी मुसलमान हैं सबन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। और ये मैं डैप्सी करा के लम्मा पिया तो थोड़ा प्रोग्राम लग्या। फिर मैं ना सुनिया बजुर्गों को उलमाए कराम को भी पढ़िया भी किताब जो असल तो ला के शाह के टाइम तक सोना नहीं चाहिए। सानू नमाज पढ़ो, अगर नियम भी पढ़ते तो काम कमला भी याद करके बह रहो, घर का छोटा मोटा काम करो, लेकिन सोना नहीं चाहिए असल तो ला के शाह की नमाज पढ़ने तक। अच्छा। तो मैं उठ के बह गया, थोड़ा प्रोग्राम लग्या, मैं तो फिर थोड़ा प्रोग्राम हो तो मैं ना करना तो फिर मैं खुदा नूं जवाब दे नहीं होना। तो तुसीं वो गल कीती है बच्ची वाली, जिहड़ी वो अपने खलीफा कोल पुछ के तो मेयर बनी है ऑक्सफोर्ड दी या उत्थे दी कोई ब्याह ऑक्सफोर्ड दी ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि उन्हें क्या मैं दुआ करनी है, फौरी तौर पे उन्हें वो जिम्मेदारी कबूल नहीं की थी ना, क्योंकि साढ़े ते होंदा ना जिन्हें देखो यूरोप दे विच कोई वेखदा नहीं कि तुहाडा मजहब की है ना। जवेद साहब भाई गल्लां बड़ियां सियासत दी होंदियां ने, सियासत दी गल्लां गल करांगे जिहड़ी तुहां हुण गल मूंह च कड्ढी है ना। मैं तुहानूं पहला कलमल दी कसम मैं तुहानूं अज गल दसना वा, मैं मेरा मां बाप जिहड़ा तो फकीर लैन का बंदा है, मेरा अपना ही ईमान है कि मेरा मजहब भी सच्चा है, मेरा मुर्शिद भी सच्चा है। लेकिन जेड़ी मैं रहमदिली सिखी है ना या दूजे इंसान ते सिला रहमी करनी, ये मैं क्रिश्चियन को सिखी जी। मैं तुहानूं दस सकना। क्या बात। इंसानियत मैं इथों सिखी जी आके इटली चो। और मैं तुहानूं गल दसना है, 5-4 मिनट की गल है। पहले नंबर ते गल ये है, मैं जिस वेले ना आया इतने कागज लेने ते पहला जो मैं काम लगा ना फैक्ट्री ते मेरे नाल एक बंदा टालियां काम करते हुण उहदे कोल मैं मकान लै लिया मुल। मेरा बड़ा दोस्त बने, बहुत अच्छा आदमी, बहुत ही इंसान का बच्चा, भावें क्रिश्चियन है। अच्छा वो ना मैनू मिल लाजमी आम जा, उहदा फिर शहर है नहीं। पहले तो तुसीं कोई लफज होर, पहले लफज कोई होर बोलिया, पहले तुसीं क्या वो कादियानी सी, हुण तुसीं कहंदे हो क्रिश्चियन है। नहीं मैं वो बच्ची की गल की, कहते हो ब्रैडफोर्ड जी बनी है मेयर किसी शहर ऑक्सफोर्ड मैं वो गल करना पाया। मैं ये नहीं, मैं ये गल करना पाया क्रिश्चियन है इटालियन है। अच्छा ये मेरे 3-4 वाकई क्रिश्चियन होए ने जिथों मैं हिसाब लाया कि मजहब अपना अपना, लेकिन सारे खुदा दे रूह पैदा किते ने, दुनिया ते इंसान आया ते विचों इन्हां इंसानां विचों भी कई बदबख्त ने वो छड़ के तक रो जाके। वो एक मुंडा दिलशान आया श्रीलंका का, वो पक्का पीदा मुसलमान है, कुरान हिफ्ज़ करदा रहा, मसीती पढ़ता रहा, तो एक अपना कप्तान बनने वास्ते बदबख्ती हो गई इथों ही कई। लेकिन घट मेरे गल कोई ने, ज्यादातर करोड़ां बंदे दूजे मजहब छड़ के मुसलमान होए ने। सानू फख्र भी करना चाहिए और साडा ईमान भी एक काबिल है इस चीज से। तो मैं जवेद साहब गल पे करते आ, वो बंदा ना मैनू मिलना आ जाने एक दिन ना असल के टाइम ते मेरे को आ गया, नाल उसदी कज़न आई ते मैं ना सब तो पहला ना अपना बड़ा मुंडा लैके आया कि मेरे को काम बड़ा आ, मेरे को मकान छोटा आ, मेरे को इतनी जगह ही जी मैं सारा टब्बर अप्लाई करा। तो उन्होंने मैंने कहा जिसने मेरे कागज निकले ना, तो उन्होंने पुलिस से परमिशन चाहती, पर जो सारा कमून होता जो मकान चेक करता है, उन्हें कहा यकूब गल है एक तू बंदा बुला सकना या बीबी बुला लै, बच्ची बुला लै, बच्चा बुला लै, दूसरा बंदा नहीं। तेरा थले वाला मकान तेरा बड़ा पर तैयार नहीं सारा होया, तैयार कर मकान चेक करवा ते फिर सारी फैमिली भरना। मैं चलो बड़ा मुंडा आ जाएगा, जबान सीख लेगा, मेरा सहारा बन जाएगा। ਉਹ मैं उन्होंने लैके आ गया तो कला घर होंगे, मैं काम कर दिया उस 12-12 घंटे, सेहत चंगी मेरी। ये मैं गल पिया करना 1997 की, बड़ी सेहत आई, मैं बड़ी मजदूरी की जो गड्डी भी वाह फैक्ट्री लोगों का लोड भी टो। अच्छा वो ना वो आ गई तो वो मुंडा मेरा कोट होता है मेरे ते आखदी है यकूब तेरा एक ही बच्चा नहीं। मैं क्या बच्चे तो मेरे 2-3 हैं, एक बच्ची भी है, घर दी भी है। आदि उन्होंने क्यों लिया रवाज सारी ये लैन ही निका जा रवाज जे भी है
ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੀ ਮਕਾਨ ਤੱਕਣੀ ਪਈ, ਇਹ ਹਰਬੰਦ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਰਬੰਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਚਿਆ ਤੇਰਾ ਕਦਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਮਕਾਨ ਹੀ ਨਿਕਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ, ਖਲੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਧਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਲਾ ਮੈਂ। ਆਈਏ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਮੁਕਾਣਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਰਟ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਟੁਰ ਗਈ, ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਈ, ਉਹ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਾਸ ਸਾਗ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਲਮ ਕੱਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਦੀ ਕੋ ਮਕਾਨ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਗਿਆ? ਆਦੀ ਬਸ ਲੱਭ ਗਿਆ ਮਕਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ? ਆਦੀ ਇਹਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਦੀ ਇਹ ਮਕਾਨ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਪਰੇ ਹੈ ਸਮਾਨ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗਵਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਛੱਡ ਤੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਆਦੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮਰ ਗਿਆ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫੁਨਰਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਵਾ, ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ, ਮੰਗਵਾ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖੀਆਂ, ਉਹ ਸੌਖੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਆਵਣਾ, ਨਿਆਣਾ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਡੀਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਲਮ ਕੱਲਾ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ, ਆਂਡੀ ਪਕਾਣੀ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਗੀ ਚ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੇ, ਹਨੇਰੇ ਚ ਕਲਮ ਕੱਲਾ, ਕਿਤੇ ਡਰ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ। ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਦੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਸਾ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਗੈਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਰੱਬ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਾ ਸਕੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਲੰਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦ ਕਰਨਾ। ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਮਕਾਨ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੇ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨੇ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 9,000 ਯੂਰੋ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੂਕਾ ਹੀ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਲ ਚ ਪਾਇਆ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਤਲਕਾਰ ਨੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਆਪੂ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਅਫਸਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਲਚ, ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਹਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਅਹਿਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ 6 ਸੀਟਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀਟਾਂ? ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਰੀਅਤ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਬਦਾਮੀਬਾਦ ਟੋਇਲਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਲੋ ਜੇ, ਧਾਂਦਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਰਾਮ ਜ਼ਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਲਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਹਾਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ THQ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੁੰਮਤ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੱਕਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਬਲ ਜਿਹੜੇ ਯਜ਼ੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ
ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਕ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਖਿਲਾਫਤ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੈਤ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਬੀਨਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਅਰਬਾਂ ਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਗੇ। ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਈਡੀਆ ਪੁੱਛਿਆ ਕਬੀਨਾ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ 3 ਬੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਸੋਚ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਜੇ 3 ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਛਾਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ। ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਵਾਸੇ ਰਸੂਲ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੱਕ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮਰਦ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਗਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਗੁੱਠੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਫੈਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਵਾਂ ਕਿਤੇ ਗੈਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਜਨਮ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਯੂਰਪ ਚ ਮਰ ਜਾਈਏ ਕਮ 7,000 ਪਾਉਂਡ 8,000 ਪਾਉਂਡ ਤੱਕ ਕਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਟਿਕਮ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 14-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਨਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਈਸਟ ਹਾਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬੜੇ ਨੇ, ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲੇ। ਐਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਪਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ 4-5 ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਆਦਾ ਯਕੂਬ ਉਹ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਜਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ 4-5 ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਤਕੀਆ ਕਲਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਖੁਦ ਗੈਰਤ ਹੈ ਕੌਮ ਭੈੜੀ ਸਹੀ PTI ਵਾਲੇ ਭੈੜੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਨਿਕੰਮੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ 300 ਉੱਤੇ MP MNA ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। PTI ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਜੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਡੱਕੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਾ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਦਫਾ ਗੱਲ ਕਰ ਜੀ ਕੱਲ 6 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਣ ਡਿਆ ਭੰਗੜੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਕੌਮ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈਗੀ। ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗੈਰਤ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਈਮਾਨ ਦੀ ਰੱਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਫਜ਼ਲੂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਮੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋਏ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਰਿਹਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਫਦਰਮਾਨ ਦੀ 2% ਬੀਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਕੂਬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਟੂਦੇ ਬੜੇ ਟੂ ਕੱਢੇ ਖੁੱਲੇ ਕੁੜਤੇ ਪਾਏ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣੇ ਰਾਈਫਲਾਂ ਪਕੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦਾ ਰੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਭੌਂਕਦੀ ਹਲਕੀ 6 ਜਣਿਆਂ ਲਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਕਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੂੰ ਟੈਚੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੰਘੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਫ ਆ ਮੈਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਨਕੁਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਹਾਈ ਕਰੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਹਾਈ। ਇਹ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਨਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਉਹ ਧੜ ਕੱਢਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਢਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਲੋੜ ਇੱਧਰ ਆਈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਚੱਡੇ ਜੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਕੀਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਇਹ ਆਖਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਚ ਦੂਜੇ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਖੋ ਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਖੁਦਾਈ ਦਾਵਾ ਹੀ ਨੇ ਕਰ ਛੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਹੇਠੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਨਰਲ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਬਾਕੀ ਪਰਸੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ ਬੜੀ ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ
या कल मैं कॉलेज एक दिन मैं डैड मैं कि अर्ज की और ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਹਿਫਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਦੀ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਤੇ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਪੱਕੀ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਗਲਵਾਰੀ ਘਰ ਹੋਣਾ ठीक है कल रात ਨੂੰ ਘਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਹਫਤੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਹੋਣਾ ठीक है बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया या कल करना है या फिर जुमराती करना है कल ही कर लांगे ठीक है बड़ी मेहरबानी थैंक यू मेरी तरफों मेरे बच्चों वास्ते मेरे वास्ते अल्लाह फजल करे बड़ी मेहरबानी अल्लाह ताला तुम जज़ा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन यकूब साहब जज्बाती हो जाते हैं मगर बात वही थी कि मैंने जो प्रोग्राम किया था ये इत्तेफाक तो वो कर रहे हैं कि उस लड़की ने सोचा ये सुबह प्रोग्राम इंग्लैंड के बारे में था कि मैं इस काबिल हूँ मैं लोगों की खिदमत कर सकूँगी। ये होता है असल में अगर किसी को एहसास हो उसका ज़मीर ज़िंदा हो तो फिर वो सोच समझ के कदम उठाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें जुड़े हमारे साथ ताकि और भी